اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے یہ آپ کی 5ویں کتاب کی اردو کتاب سے ہے اور سبق کا موضوع ہے لکڑہارا۔ یہ آپ نے پڑھا، اس کا پہلا حصہ آپ نے پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کتاب سبق کی طرف جان رکھیں، کتاب سامنے رکھیں اور سبق کو دھیان سے پڑھیں۔ آج یہاں سے پڑھنا ہے۔ اچانک چشمے میں سے ایک لمبے قد کا خوش شکل آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا۔ لکڑہارا اسے دیکھ کر حیران ہوا اور پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اجنبی شخص نے کہا، گھبراؤ مت، میں تمہاری فریاد سن کر ہی آیا ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ لکڑہارا رو پڑا۔ اس نے اپنا ماجرا سناتے ہوئے کہا، میں غریب آدمی ہوں، لکڑیاں کاٹ کر اپنی روٹی کماتا ہوں، لکڑی کاٹ کر اپنی روٹی کماتا ہوں، لیکن آج بدقسمتی سے میری کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر اس چشمے میں گر گئی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے پاس ہی ایک کلہاڑی تھی، میں اب کیسے لکڑیاں کاٹوں؟ لکڑیاں نہیں کاٹوں گا تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ لکڑہارے کی بپتا یہ مصیبت سن کر اجنبی کا دل پسیجا، نرم ہو گیا اس کا دل۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، اپنے آنسو پوچھ لو، چشمے سے تمہاری کلہاڑی میں نکال کے لاتا ہوں۔ چشمے سے تمہاری کلہاڑی میں نکال کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے پانی میں ڈبکی لگائی، غوطہ لگایا اور وہاں سے سونے کی ایک کلہاڑی نکالی۔ یہ لو، اجنبی اس شخص نے لکڑہارے کو کہا، یہ لو یہ کلہاڑی، یہ لو اپنی کلہاڑی۔ اجنبی نے کلہاڑی لکڑہارے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور لکڑہارے نے کہا، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے، یہ تو سونے کی ہے۔ اجنبی نے دوبارہ ڈبکی لگائی، اب کی بار وہ چاندی کی کلہاڑی نکال کر لایا اور لکڑہارے سے کہا، اچھا تو یہ لو اپنی کلہاڑی۔ لکڑہارے نے چاندی کی کلہاڑی دیکھی اور کہا، نہیں، یہ کلہاڑی بھی میری نہیں ہے۔ اس کے بعد اجنبی نے ایک اور ڈبکی لگا کر لوہے کی کلہاڑی نکال لائی۔ لکڑہارا اس کلہاڑی کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور خوشی سے اچھل پڑا، ہاں یہ میری کلہاڑی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کو پکڑ کر اس سے چومنے لگا۔ لکڑہارا اور دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کو پکڑ کر اس سے چومنے لگا۔ لکڑہارا بڑا سچا اور ایماندار تھا۔ جو یہ لکڑہارا تھا بڑا ایماندار، سچا اور بڑا ایماندار تھا۔ وہ سونے کی قیمتی کلہاڑی کو اپنی کلہاڑی بتا سکتا تھا یا پھر چاندی کی کلہاڑی کو اپنی کلہاڑی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اجنبی شخص سے جھوٹ نہیں بولا۔ اجنبی شخص لکڑہارے کی سچائی اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا۔ خوش ہو کر اس نے لکڑہارے سے کہا، اجنبی شخص خوش ہو کر لکڑہارے سے کہا، میں تمہاری سچائی
और ईमानदारी का कायल हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। ये तुम्हारे सच बोलने का इनाम है। यानी अजनबी शख्स ने उस लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का कायल हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। ये तुम्हारे सच बोलने का इनाम है। मेरे बच्चों, आपने ये सबक पढ़ा है। हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। यानी अचानक चश्मे में से एक लंबे कद का खुश शक्ल आदमी नमूदार हुआ। यानी इस चश्मे से जब उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई, इस मतलब चश्मे में गिर गई, छूट गई, तो अचानक चश्मे में से एक लंबे कद का खुश शक्ल आदमी नमूदार हुआ, यानी जाहिर हुआ। उसका चेहरा नूरानी था, यानी रोशन था, रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन लकड़हारा इसे देखकर हैरान हुआ, परेशान हुआ और पीछे हटने लगा। लेकिन अजनबी शख्स ने कहा, लकड़हारे से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर ही आया हूँ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर ही आया हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। यानी अजनबी शख्स ने उस लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। लकड़हारा रो पड़ा। यानी लकड़हारा रोने लगा। उसने अपना माजरा यानी उसने अपना वाक़ा सुनाते हुए कहा। लकड़हारे ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लकड़ियाँ काट काट कर अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, लेकिन आज बदकिस्मती से मेरी कुल्हाड़ी जिससे मैं लकड़ी काटता हूँ, जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ, मेरी ये कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर इस चश्मे में गिर गई। अब बताओ मैं क्या करूं। मेरे पास ही एक कुल्हाड़ी थी, मैं अब कैसे लकड़ियां काटूं। लकड़ियां नहीं काटूंगा तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। लकड़हारे की विपदा सुनकर अजनबी का दिल पसीजा, उसका दिल नरम हो गया। उसने लकड़हारे से कहा, अपने आंसू पोंछ लो, चश्मे से तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं निकाल के लाता हूँ। यानी अजनबी शख्स ने उस लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी इस चश्मे से निकाल के लाता हूँ। यह कहकर उस शख्स ने पानी में डुबकी लगाई और वहाँ से सोने की एक कुल्हाड़ी निकाली। पानी से इस चश्मे से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। उसने उस लकड़हारे से कहा, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी सोने की थी। अजनबी ने कुल्हाड़ी लकड़हारे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और लकड़हारे ने उससे कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, क्योंकि ये सोने की कुल्हाड़ी है। ये तो सोने की है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अजनबी ने दोबारा डुबकी लगाई। अब की बार वो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया और लकड़हारे से कहा, अच्छा तो ये लो अपनी कुल्हाड़ी। लेकिन लकड़हारे ने उस अजनबी शख्स से कहा, ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। उसके बाद अजनबी ने एक और डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाल लाई। लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देखते ही पहचान गया और खुशी से
اچھل پڑا، بہت خوش ہوا، ہاں ہاں یہ میری کلاڑی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کلاڑی کو پکڑ کر اسے چومنے لگا۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔